مدنی کہلاندا ہے کیونکہ ہجرت تو پہلا جڑا ہے وہ دی تقسیم مکی ہے اور ہجرت تو بعد والا مدنی۔ یہ ہے قرآن مجید جڑا انہیں عرصے چ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دے واسطے نازل کیتا۔ یہ قرآن مجید جڑا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت دی سب تو بڑی نشانی، سب تو بڑا چیلنج یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اگرچہ بڑے ہی معجزے دیتے نے، لیکن حصی معجزے جڑے نے انہاں نو کتے بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی دلیل تے نہیں پیش کیتا، بلکہ وہ معجزہ دیتا ہے جڑا قیامت تائیں رہن والا سی۔ تو ایک قرآن مجید ہے انہاں دی نبوت دی دلیل، انہاں دے نبوت دا معجزہ جڑا اج بھی اسی ہی طرح لوکاں دے واسطے چیلنج ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے لوکو اگر تانوں شک ہے اس دے بارے جڑا اساں نازل کیتا ہے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم تے تسی بھی یہو جی ایک صورت بنا لیاؤ، لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، قرآن نے ساتھ نال ہی دس دیتا دیکھو تسی نہیں کر پاؤ گے اور تسی ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ اگر ایسا ہی ہے معاملہ کہ قرآن مجید جڑا ہے یہ اللہ دا کلام ہے، کسی انسان دا کلام نہیں، یہ ہے وہ چیلنج، یہ ہے وہ نبوت دا سب تو بڑا معجزہ جڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا گیا اور جڑا قیامت تک موجود رہے گا کہ کوئی انسان بھی اگر اللہ دا کلام ہے تو کوشش کر لے، اگر وہ نہیں کوشش کر سکتا، اگر وہ نہیں بنا سکتا یہو جی صورت تو انہوں من لینا چاہیے کہ اللہ دا کلام ہے جڑا انہیں نازل کیتا ہے۔ اس کر کے فرمایا اور بچ جاؤ، یہ تکذیب نہ کرو، یہ کفر نہ کرو، نہیں تو تسی اس جہنم دا ایندھن بن جاؤ گے، او دا بالن بن جاؤ گے۔ قرآن مجید مختلف خطبیاں دی صورت وچ نازل ہویا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو ہدایت دین لئی، رہنمائی دین لئی مختلف خطبات ہیں جڑے انہاں دی صورت وچ اللہ تعالیٰ نے انہوں نازل کیتا ہے۔ قرآن مجید دی سب تو پہلی اکائی ہے آیت، آیت کہندے نشانی نو، اے ہے اللہ دے علم، قدرت اور حکمت دی نشانیاں۔ اس تو بڑھ کے کچھ آیتاں مل کے بن دیاں نے سورت، سور کہندے نے فصیل نو، گویا ایک فصیل دے اندر کچھ کار آباد نے جڑے مل کے ایک شہر بندے نے، تے اے قرآن مجید دیاں صورتاں بھی جڑیاں یہ وچ کچھ آیتاں جمع ہو کے تے صورتاں بن جاندیاں جڑیاں کہ کسی ایک مضمون دے بارے چندیاں نے اور انہاں دے واسطے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اس صورت وچ جمع کر دیتا۔ تیسری تقسیم قرآن مجید دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ویڑے سی منزل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تلاوت کردے سن اور اکثر و بیشتر ایک ہفتے دے وچ قرآن مجید رات دی نماز دے وچ پورا کر لیندے سن، تے قرآن مجید نو پڑھن واسطے 7 دناں وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں 7 منزلاں دے وچ تقسیم کیتا، اور او منزلاں دے وچ بڑی ہی حکمت ہے کہ پہلی سورہ فاتحہ ہوتے ہر رکعت وچ پڑھی دیے، اس تو بعد پہلی منزل دے وچ 3 سورتاں نے، دوسری منزل وچ 5 نے، تیسری منزل وچ 7 نے، چوتھی منزل وچ 9 نے، اور 5ویں منزل دے وچ 11 نے، تے 6ویں منزل وچ 13 نے، اور اس تو بعد پھر 65 سورتاں نے جڑیاں آخری منزل دے وچ۔ یہ ہے وہ تقسیم جڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ویلے قرآن مجید دی ساڈے سامنے آندی۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ دی رحمت اور او دے فضل دا سب تو بڑا ظہور ہے۔ یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے بنی نو انسان دے اتے سب تو بڑی جڑی نعمت کیتی، اللہ دا سب تو بڑا کرم، اللہ دا سب تو بڑا فضل جڑا انساناں تے ہویا اور ایک قرآن مجید دی صورت ہویا جڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیتا۔ چنانچہ فرمایا گیا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دیکھو تہاڈے کول نصیحت آ گئی ہے تہاڈے رب دی طرفوں، شفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے، یہ ہے جڑا ہر قسم دی بیماری تہاڈے سینیاں دے روگ جڑے نے، روحانی بیماریاں جڑیاں انہاں نو دور کرن واسطے آ، تاکہ تہاڈے اندر کینہ، بغض تے تکبر پیدا نہ ہوئے۔ یہ ہیں اصل بیماریاں جڑیاں انسانی بیماریاں نے، یہ انہاں دے واسطے شفا بن کے اللہ نے بنا کے نازل کیتا۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ، فرما دیو دیکھو اللہ تعالیٰ دا فضل کنا ہویا اور وہ دی کنی رحمت ہے۔ فلذالک فلیفرحوا، انسانوں اگر تینوں کوئی اندازہ ہو جائے کہ یہ اللہ دا کنا بڑا فضل ہویا ہے تے تسی ایدے تے خوشی مناؤ جیڑی اللہ تعالیٰ نے تہاڈے تے رحمت کیتی ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، ایک کتے بہتر ہے اس تو کہ جیڑا تسی جمع کر دیو، اس دنیا دیا نعمتاں نو، اس دنیا دیا وسائل نو جمع کر کے سمجھ دیو شاید سانو کو محنت جیڑی ہے اللہ دی نعمت ملی ہے، اے نعمتاں نہیں، یہ تے ایک برتن دا سامان ہے چند
दिनां दे वास्ते। यह है अल्लाह दी रहमत, यह है अल्लाह दा फजल जिहड़ा तुहाडे ते होया कि अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद नूं नाज़िल कर दिता है कि जिहदी हदायत ते अमल करके तुसीं ये जिंदगी भी अपनी सवार सकदे हो ते आखिरत दी जिंदगी भी बना सकते हो। यही चीज़ है जिहड़ी सूरा रहमान दी उन आयतां विच है जिहड़ियां मैं शुरू च पढ़ियां सन। अर रहमान अल्लमल कुरान, ओ रहमान अल्लाह ताला जिहड़ा है जिहदी रहमत ठाठा मारदे हुए समुंदर की तरह वो है जिहने इस कुरान मजीद नूं नाज़िल कीता और उहदी रहमत दा सब तो वड्डा ज़हूर जिहड़ा ये कुरान दी तालीम है। खलकल इंसान, उन्हें ही इंसान नूं भी पैदा कीता है। अल्लाह ताला दी मखलूकात विचों सब तो अशरफ मखलूक खुद इंसान है। व अल्लमहुल बयान, और इंसान नूं अल्लाह ताला ने जिहड़ियां सिफतां दित्तियां ने, जिहड़ियां सलाहियतां दित्तियां ने, उन्हां चों सब तो वड्डी सिफत जिहड़ी है वो है किसी चीज़ नूं बयान करना। सिर्फ खुद नहीं समझना, खुद नहीं जानना, बल्कि उन्होंने दूसरा ताईं भी पहुँचा देना। तो ये वो चीज़ है जिन्हों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान च समो दिता, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि अगर इंसान नूं अल्लाह ताला ने ये सब तो वड्डी सिफत दी है बयान करन दी, तो ये सिफत अगर उस चीज़ ते रखे जिहड़ी अल्लाह ताला दी रहमत दा सब तो वड्डा मज़र है, तो फिर सब तो बेहतरीन उहदा जिहड़ा है इस्तेमाल वो वही है कि बेहतर तुहाडे च वही है जिहड़ा कुरान मजीद नूं सिखे, उहदा इलम सिखे और फिर दूसरिਆਂ नूं सिखाए। ये कुरान मजीद दे बारे च अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मुकामात दे उत्ते उहदी सिफत कीती है, उहदी हैसियत नूं बयान कीता है। इसे ही तरह सूरा वाक़िया विच भी बयान होया, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम, क्यों नहीं मैं कसम खांदा हाँ इन्हां सितारिਆਂ दे पैदा होने की जगह। यह है जिहड़ा अज साडी साइंस ने दस्सिया है कि पूरे पूरे सितारिਆਂ की पूरी पूरी गैलेक्सी है, ये कदी मार्स से वजूद च आंदी है, बनती है, और कदी ये पूरी दी पूरी जिहड़ी एक ब्लैक होल दे विच खत्म हो जाती है। वो है सब तो अल्लाह ताला दी इस तखलीक दे विच जिहड़ा उहदा सब तो उच्चा मुकाम है। उहदी कसम खा के अल्लाह ताला फरमा रहे ने, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीम, अगर तुहानूं कुछ एहसास हो जाए, कुछ इहदी कदर होवे, तो बहुत वड्डी कसम है जिहड़ी असां खाधी है, बहुत वड्डी शहादत है, बहुत वड्डी गवाही है। क्योंकि अल्लाह ताला कसम जिहड़ा है वो गवाही वास्ते खांदे ने कि अल्लाह ताला जिहड़ा है लोकां नूं समझाउण लई किसी चीज़ नूं किसी चीज़ ते गवाह ठहराउण लई कसम खांदे ने और वो उहदे वास्ते दलील हुंदी है। तो फरमाया ये बहुत वड्डी कसम है जिहड़ी असां तुहाडे वास्ते खाधी है, इन्नहु लकुरानुन करीम, कि ये कुरान जिहड़ा है बड़ा ही इज्जत वाली किताब है। ये है कुरान जिहड़ा सब तो मुअज़्ज़ज़ चीज़ है इस दुनिया की, कि अल्लाह ताला दी सिफत दा ज़हूर है, उहदा कलाम है जिहड़ा अल्लाह ताला ने अता कीता। फी किताबिम मकनून, ये अल्लाह दा कलाम एक उस किताब विच जिहड़ी अल्लाह ने छुपा के रखी हुई है, जिन्हों असीं लोहे महफूज कहने, उहदे विच कुरान मजीद महफूज है। उत्थों अल्लाह दे फरिश्ते जिहड़े ने उन्होंने उत्थों लिया, इनू लिखिया, और उहदी ही है वो नकल जिहड़ी सानू पहुँचाई है, जिहड़ी उत्थों उस किताब दे विचों लैके जिहड़ी किताब मकनून है, जिहदे विच कुरान मजीद अल्लाह ताला ने महफूज रखिया होया। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, फरमाया उन्होंने नहीं छूंदे मगर वही जिहड़े पाकीज़ा ने, यानी फरिश्ते अल्लाह ताला जो बड़े ही किरामम बरारा, जिन्हां दे बारे फरमाया बड़ी इज्जत वाले ने और बड़े ही पाकीज़ा ने, जिहड़े कि उस किताब दे उत्तों इस नूं नकल करके लियाए ने और उन्होंने अल्लाह ताला दा कलाम इंसानां ताईं पहुँचाया। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, इहदा उतारिया जाना है उस रब्बुल आलमीन दी तरफों, जिहड़े सारे जहानां दा रब है, जिहड़ा सारे जहानां दा नशो नमा करन वाला ते पालन वाला है। ये है वो पालन वाला सारे जहानां दा, उहदी जिम्मेदारी है कि जिन्नू भी उन्हें पैदा किया है उहदी खुराक दा, उहदी नशो नमा दा, उहदी पूरी जिंदगी दा बंदोबस्त करे। तो यह है वो अल्लाह ताला ने जिहड़ा नाज़िल किया इंसान दे वास्ते भी, कि उन्हां दी रूहानी जिहड़ी शख्सियत है उहदी नशो नमा, उहदे तज़किए वास्ते, उन्हूं गज़ा देण लई ये अल्लाह ताला ने बंदोबस्त किया इंसानां दे वास्ते। अफ़ा बिहाज़िल हदीस अंतुम मुदहिनून, बड़े ही ताज्जुब ना कहा जाता, देखो ये अल्लाह का कलाम है जिहदी तुसी कदर नहीं कर रहे, तुसां इहदी पूरी कदर नहीं की, उहदा एहसास नहीं किया। वतजालूना रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, और तुसां अपनी जिहड़ी है ये हैसियत कर ली है कि तुसी उहदी तकज़ीब कर रहे हो। यह है अल्लाह ताला दा जिहड़ा एहसान इंसानां ते होया, सब तो वड्डा अल्लाह ताला दी जिहड़ी है रहमत उहदा ज़हूर है।
تو سانوں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت کی ہے.